वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। आओ बणीए गुरसिख प्यारा क्विज शो दे 22वें सीजन दे 11वें एपीसोड विच असी अपने सारे प्यारे ते सूझवान दर्शकों का निघा स्वागत करते हैं। साडे दर्शक देशां विदेशां दे विच इस शो नूं देखते हैं। सानू जिहड़ी फीडबैक मिलती है उस तो सानू उन्हां दी लोकेशनस बारे पता चलता है। इस साल असी गुरु तेग बहादुर पातशाह दे 400 साला प्रकाश उत्सव के संबंध विच वर्ल्ड वाइड कई प्रोग्राम्स होंदे सानू जानकारी मिली है। सारिਆਂ ਨੂੰ एक सनिमर बेनती है कि गुरु तेग बहादुर पातशाह का जिहड़ा सैक्रीफाइस है, जिहड़ी शहीदी है, वो मनुखी हक्कां दी राखी लई दित्ती गई है ते ये शहीदी 1675 विच होई है। ह्यूमन राइट्स बारे यूएनओ 1948 दे विच चार्टर प्रिपेयर करता है आफ्टर 273 ईयर्स। की सानू लोड़ नहीं कि असी होर दिखावे दे कमां नूं छड्ड के ते इस गल नूं वर्ल्ड वाइड और सारी वर्ल्ड दी लैंग्वेजेस दे विच इस गल नूं प्रचार करें। सो बड़ी लोड़ दी चीज़ है। बहुत सनिमर आप सारिਆਂ ਨੂੰ बेनती है कि आप जी जिथे किधरे भी बैठे हो, ਜਿਹੜੀ लैंग्वेज उत्थे प्रचलित है, किरपा करके उस लैंग्वेज दे विच बेशक शॉर्ट विच इहो जिहा मैसेज वर्ल्ड वाइड लोगों तक पहुँचाओ। साडे एक मैंबर न्यूयॉर्क लॉन्ग आइलैंड तो वो अपने लैवल ते उन्होंने ही इस गल बारे सानू सुझाव दिता ते वो अपने लैवल ते कोशिश कर रहे हैं कि जिथे किधरे भी उन्होंने संपर्क दे विच लोग हैगे उस लैंग्वेज दे विच वो उत्थे गुरु तेग बहादुर साहब दी इस शहादत बारे ते गुरु तेग बहादुर साहब दे इस पायोनीयरिंग वर्क बारे सारी मनुखता नूं इन्फॉर्म कर। सो अज साडे नाल क्विज कंपीटीशन दे विच हरप्रीत सिंह जी जिहड़े कि आगरा तो जुड़े हुए सन। पिछली बारी उन्होंने एक क्वेश्चन का आंसर दिता सी ते शो का समा पूरा हो गया सी। अज सैकेंड क्वेश्चन उन्होंने असी पेश करना है और असी पहले वेलकम करांगे हरप्रीत सिंह जी नूं आगरा तो। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। वेलकम जी हरप्रीत सिंह जी। सो आज दा स्लोगन असी शेयर कर लईए, द साइज ऑफ आवर प्रॉब्लम्स इज नथिंग एज कंपेयर टू आवर एबिलिटी टू सॉल्व। आज देखते हैं कि किस तरह हरप्रीत सिंह जी अपने सामने आए क्वेश्चंस नूं सॉल्व करते हैं। सो सैकेंड क्वेश्चन हुण उन्हां दी स्क्रीन ते। Whose evil eye was on भाई तारू सिंह जी in the पोहला village। पूले पिंड विच भाई तारू सिंह जी ते किस दी माड़ी अख सी। आप जी दे ऑप्शंस ए पहाड़ी राजियां दी, बी रमजान दी, सी सराज दी या डी खुशहाले दी। आप जी केड़ी ऑप्शन नाल जाना चाहोगे हरप्रीत सिंह जी? सर ऑप्शन डी खुशहाले दी। खुशहाले दी माड़ी अख सी। पढ़िया आप जी ने? जी ओके। सो डी ऑप्शन नूं असीं लॉक करते हैं। बड़े कॉन्फिडेंटली आप जी रिप्लाई कर रहे हो तो देखते हैं कंप्यूटर आप जी दे नाल सहमत हैं या नहीं। एंड इट्स ए करैक्ट आंसर, बिल्कुल ठीक जवाब है जी। और असीं वधांगे अगला क्वेश्चन लैके हरप्रीत सिंह जी आप जी पास। थर्ड क्वेश्चन ऑडियो राउंड है। कंप्लीट द नेक्स्ट गुरबानी तुक फ्रॉम भगत कबीर जी श्लोकास। भगत कबीर जी के श्लोकों के विचों एक ऑडियो क्लिप प्ले होएगी। आप जी ने ध्यान नाल सुन के अपनी सारी याद शक्ति नूं इकट्ठा करके नैक्सट तुक का उच्चारण करना है। तो मेरी सिंसीयर एडवाइस है कि आप जी ध्यान दे नाल तुक नूं सुनो ते नाल ही अगर हो सके तो मन विच रिसाइट करना शुरू कर दे। सो आप जी लई हुण ऑडियो प्ले। कबीर हंस उड्डियो तन गाडियो सो जाई सैना अजूजियो ना छोड़ई रंकाई नैना। वाह, तुसी बिल्कुल उस तरह ही नाल नाल रिसाइट कर दिता है। तो कंप्यूटर जी को जानते हैं कि आप जी का जवाब ठीक है कि नहीं। अजहू जियो न छोड़ई रंकाई नैना। बहुत वधिया जी, आप जी ने बिल्कुल ठीक जवाब दे दिता है।
ਆਪ ਜੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗਾ ਕੇ ਸਾਰਾ ਸ਼ਲੋਕ ਪੜੋਗੇ? ਸਾਡੇ ਸਰੋਤੇ, ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹਣਗੇ ਆਪ ਜੀ ਕੋਲੋਂ। जी वीर जी। कबीर हंस उड़ियो तन गाड़ियो, सो जाई सैनाहा, अजूजियो ना छोड़ई रंकाई नैनाहा। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀ। ਸੋ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹੈ ਠੀਕ ਹੋਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵਧਾਂਗੇ ਜੀ 4th ਕੁਐਸਚਨ ਵੱਲ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹੁਣ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ। What is the meaning of highlighted word in the following ਗੁਰਬਾਣੀ verse? ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਹੇਠ ਲਿਖੀ ਤੁਕ ਵਿੱਚ ਉਜਾਗਰ ਹੋਏ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ? ਕਬੀਰ ਮੇਰੀ ਸਿਮਰਨੀ ਰਸਨਾ ਉਪਰ ਰਾਮ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਮਰਨੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਹਾਈਲਾਈਟਡ ਹੈ ਔਰ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਆਪਸ਼ਨਸ ਹੁਣ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ। A ਮੁਰਕੀਆਂ, B ਮਾਲਾ, C ਮਿੱਤਰ ਜਾਂ D ਸਾਥੀ। ਆਪ ਜੀ ਕਿਹੜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? वीर जी ऑप्शन बी माला। ਆਪਸ਼ਨ B ਮਾਲਾ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੋਗੇ। ਕੌਨਫੀਡੈਂਟ ਹੋ ਆਪ? जी वीर जी। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਸੋ ਅਸੀਂ B ਆਪਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੌਕ ਕਰਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੰਪਿਊਟਰ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਐਂਡ ਇਟਸ ਅ ਕਰੈਕਟ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਜਵਾਬ ਹੈ ਜੀ, ਮਾਲਾ। 4th ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਆਨਸਰ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਦੇ ਕੇ ਪ੍ਰੋਸੀਡ ਕਰ ਗਏ ਹੋ ਆਪ ਜੀ 5th ਕੁਐਸਚਨ ਵੱਲ, ਜਿਹੜਾ ਲੈਵਲ 1 ਦਾ ਲਾਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ। ਸੋ 5th ਕੁਐਸਚਨ ਇਜ਼ ਅ ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਰਾਉਂਡ, ਆਈਡੈਂਟੀਫਾਈ ਦਾ ਸਿੱਖ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ। ਆਪ ਜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਇਮੇਜ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝ ਕੇ ਕਿਹਨਾਂ ਦੀ ਇਮੇਜ ਹੈ ਉਸ ਸਿੱਖ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨੀ ਹੈ ਔਰ ਆਪਸ਼ਨਸ ਆਣੇ ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਆਪ ਜੀ ਲਈ ਸਿੱਖ ਸ਼ਖਸੀਅਤ, ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਆਪਸ਼ਨਸ ਹੁਣ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ। A ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਰਤਾਜ ਸਿੰਘ, B ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ, C ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਜਾਂ D ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ। ਕਿਹੜੇ ਆਪਸ਼ਨ ਨਾਲ ਆਪ ਜੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? वीर जी ऑप्शन बी प्रोफेसर करतार सिंह जी। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ B ਆਪਸ਼ਨ ਆਪ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਅਸੀਂ ਲੌਕ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਲਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ B ਆਪਸ਼ਨ ਠੀਕ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਐਂਡ ਇਟਸ ਅ ਵੈਰੀ ਕਰੈਕਟ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਲੈਵਲ 1 ਕ੍ਰਾਸ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਵਿਦਆਊਟ ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਐਨੀ ਲਾਈਫ ਲਾਈਨ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾ ਲਈਏ ਕਿ ਲੀਜੈਂਡ ਆਫ ਗੁਰਮਤ ਸੰਗੀਤ Ludhiana based Professor Kartar Singh ji has been awarded with the 4th highest civilian award Padma Shri by the Government of India. So ਅਸੀਂ ਵਧਾਂਗੇ ਜੀ ਲੈਵਲ 2 ਵੱਲ। ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਲੈਵਲ 2 ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੁਣ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਗਿਆਤ ਲਈ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਕਿ ਇੱਕ ਲਾਈਫ ਲਾਈਨ ਹੋਰ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਐਡ ਹੋ ਗਈ ਹੈ 50-50 ਦੀ ਔਰ ਆਨਸਰ ਦੇਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਵੀ 60 सेकंड्स हो गया है। सो आप जी इस बारे ख्याल रखना है। और क्वेश्चन आ रहा है 6th क्वेश्चन ऑफ द गेम इज नाउ ऑन योर स्क्रीन। हाउ मैनी ईयर्स बिफोर bestowed with Guru Gadi did Guru Tegh Bahadur Sahib traveled in UP, Bihar and East India up to Bangladesh to spread Guru Nanak Sahib's mission? ਗੁਰਿਆਈ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਤੱਕ, ਯੂਪੀ, ਬਿਹਾਰ ਅਤੇ ਪੂਰਬੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ ਸੀ? ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਆਪਸ਼ਨਸ ਹੁਣ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ। A 6 years, B 7 years, C 8 years, D 10 years। ਕਿਹੜੇ ਆਪਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਪ ਜੀ ਠੀਕ ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ। वीर जी लाइफलाइन। ਹਾਂਜੀ, ਕਿਹੜੀ ਲਾਈਫ ਲਾਈਨ ਆਪ ਜੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਆਪ ਜੀ ਦੀਆਂ ਦੋਨੋਂ ਲਾਈਫ ਲਾਈਨ ਜੀਵਿਤ ਹਨ। ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ 50-50। ਆਪ ਜੀ 50-50 ਲਾਈਫ ਲਾਈਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਔਰ ਅਸੀਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਜੀ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ 2 ਗਲਤ ਆਪਸ਼ਨਸ ਇੱਥੋਂ ਮਿਟਾ ਦੇਣ ਤਾਂ ਕਿ 2 ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪ ਜੀ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰ ਸਕੋਗੇ। A ਔਰ B ਆਪਸ਼ਨ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, C ਔਰ D ਆਪਸ਼ਨ ਆਪ ਜੀ ਲਈ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ। ਕਿਹੜੇ ਆਪਸ਼ਨ ਨਾਲ ਆਪ ਜੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? वीर जी ऑप्शन सी। C is the final answer? यस वीर जी। C ਆਪਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੌਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। C 8 years ਇਸ ਨੂੰ ਲੌਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜੀ। C ਆਪਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੌਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਜਵਾਬ ਆ ਗਿਆ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਔਰ ਆਪ ਜੀ ਅੱਗੇ ਵਧ ਗਏ ਹੋ। 7th ਕੁਐਸਚਨ ਹੁਣ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ। Who is the only Sikh officer to serve in Indian Navy, Indian Army and Indian Air Force?
ਇੰਡੀਅਨ ਨੇਵੀ, ਇੰਡੀਅਨ ਆਰਮੀ ਅਤੇ ਇੰਡੀਅਨ 에ਅਰ ਫੋਰਸ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇਕਲੌਤਾ ਸਿੱਖ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੌਣ ਹੈ? ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਆਪਸ਼ਨਸ ਹਨ 에ਅਰ ਚੀਫ ਮਾਰਸ਼ਲ ਅਰਜਨ ਸਿੰਘ, ਬੀ ਜਨਰਲ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ, ਸੀ ਜਨਰਲ ਜੇ ਸਿੰਘ ਜਾਂ ਡੀ ਕਰਨਲ ਪ੍ਰਿਥੀਪਾਲ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ। ਆਪ ਜੀ ਕਿਹੜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? वीर जी लाइफलाइन एक्सपर्ट एडवाइस। ਐਕਸਪਰਟ ਐਡਵਾਈਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਆਪ ਜੀ? ਆਪ ਜੀ ਕੋਲ ਲਾਈਫਲਾਈਨ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖੀ ਸੀ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੇ ਹਨ ਸਰਦਾਰਨੀ ਗੁਰਮੀਤ ਕੌਰ ਜੀ, ਸੀਨੀਅਰ ਟੀਚਰ SS ਮੋਤਾ ਸਿੰਘ ਸਕੂਲ ਜਨਕਪੁਰੀ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕਵੈਸਟ ਕਰਾਂਗਾ ਸਰਦਾਰਨੀ ਗੁਰਮੀਤ ਕੌਰ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਆਗਰਾ ਤੋਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ ਔਰ 7th ਕੁਐਸਚਨ ਤੇ ਆ ਕੇ ਰੁਕ ਗਏ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਠੀਕ ਜਵਾਬ ਦੱਸ ਕੇ ਗੇਮ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਆਨਸਰ ਕਰਨਲ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਹੈ। ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਰਦਾਰਨੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ ਕਰਨਲ ਪ੍ਰਿਥੀਪਾਲ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਆਪ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਐਡਵਾਈਸ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋ? जी वीर जी। ਆਪ ਜੀ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ ਨੂੰ ਲੌਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਵਾਬ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਐਂਡ ਇਟਸ ਇ ਕਰੈਕਟ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਮਿਲ ਕੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰ ਲਈਏ ਜੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਰਦਾਰਨੀ ਗੁਰਮੀਤ ਕੌਰ ਜੀ ਦਾ। ਯੂ ਆਰ ਵੈਲਕਮ ਪਲੀਜ਼। 8th question of the game is now on your screen. Audio round ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਈਡੈਂਟੀਫਾਈ ਦਾ ਰਾਗੀ। ਰਾਗੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਹੈ ਜੀ। ਆਡੀਓ ਪਲੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਵੌਇਸ ਸੁਣੀ ਹੈ। ਕੀ ਜਵਾਬ ਹੈ ਆਪ ਜੀ ਦਾ? वीर जी भाई दलवीर सिंह जी। ਭਾਈ ਦਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਫਾਈਨਲ ਆਨਸਰ ਹੈ ਆਪ ਜੀ ਦਾ? जी वीर जी। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਵੌਇਸ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇਹ ਵੌਇਸ ਤਾਂ ਭਾਈ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਰਾਗੀ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਸਨ। ਆਪ ਜੀ ਕਿਧਰੇ ਭੁਲੇਖਾ ਖਾ ਗਏ ਔਰ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਗਲਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਟ ਐਨੀਓ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਪਰਫਾਰਮ ਕੀਤਾ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ ਵੀ ਆਨੰਦਿਤ ਹੋਏ ਹੋਣਗੇ। ਭਾਈ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਵਿਡ ਵਿੱਚ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਏ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਤ ਰਾਗੀ, ਸਾਡੇ ਪੰਥ ਦੇ ਗੁਰਮਤ ਸੰਗੀਤ ਦੇ ਸਰਤਾਜ ਕਹੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੇਮ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕੰਟੀਨਿਊ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ। ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਮੈਂ ਰਿਕਵੈਸਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਰਦਾਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੱਗਾ, ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਿਮਕੋ ਗਰੁੱਪ, ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੇ ਟੀਮ ਮੈਂਬਰ ਸਰਦਾਰ ਤਰਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਿਮਕੋ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਗਿਫਟ ਹੈਂਪਰ, ਫਰੈਬੋ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗਿਫਟ ਹੈਂਪਰ ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਕੈਸ਼ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਵਾਈਬਰ ਟੀਵੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਆਫਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਲੀਜ਼ ਐਕਸੈਪਟ ਇਟ। ਆਓ ਬਣੀਏ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਿਆਰਾ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਲਵਾਂਗੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਡੀਅנס ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ, ਆਪਣੀ ਫੋਟੋ, ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਔਰ ਸਿਟੀ ਨੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਖੇ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਵਾਬ ਠੀਕ ਹੋਣ ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਆਪਣੀ ਫੋਟੋ ਨੈਕਸਟ ਵੀਕ ਟੀਵੀ ਤੇ ਵਾਚ ਕਰ ਸਕੋ। ਬੜੇ ਹੀ ਛੋਟੇ ਵਕਫੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਕੋ ਐਂਕਰ ਵੀਰ ਸਰਦਾਰ ਕੁਲਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਵੇਂ ਕੰਟੈਸਟੈਂਟ ਔਰ ਨਵੇਂ ਕੁਐਸਚਨ ਆਨਸਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਫਿਰ ਰੂਬਰੂ ਹੋ ਰਹੇ। ਰਫਤਾਰ ਭਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਰਹਿਣ ਦੀ, ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਰਾਹ ਤੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਰੱਖਣ ਦੀ। ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਸਾਹਮਣੇ ਹਰ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹੋਣ ਦਾ, ਤੇ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਮਿਲਦਾ ਸਿਮਕੋ ਤੋਂ। ਸਿਮਕੋ ਸੁਪਰੀਮ हेयर ਫਿਕਸਰ, ਸਿਮਕੋ ਕਲਾਸਿਕ हेयर ਫਿਕਸਰ, ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਨੂੰ ਨਿਖਾਰਨ ਵਾਲਾ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਸਾਥੀ। ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਵੀ ਅ ਨੇਮ ਯੂ ਕੈਨ ਰਿਲਾਈ ਅਪਨ, ਸਿਮਕੋ।
समीर वाओ, जस्ट पॉइंट एंड मूव। स्पेशलिस्ट एलईडी टीवी स्मार्ट फीचर्स के साथ। महंगा होगा, खुद देख ले। बेहतरीन पिक्चर, स्टाइलिश डिजाइन, 3 साल की वारंटी। वाइबर द एलईडी टीवी स्पेशलिस्ट। When it's about style, it's Simco. Simco Swift Power Hairspray in Mega Strong, System Professional and Ultra Strong. Simco Swift Power Hairspray. Style begins with it. ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ, ਪੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬੀ, ਲਿਖ ਪੰਜਾਬੀ, ਗੈਰਤਮੰਦਾ ਬੋਲ ਪੰਜਾਬੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਦਾ ਆਡੀਅנס ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਓਨਟਾਰੀਓ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਸਤਾਰਧਾਰੀ ਸਿੱਖ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੂਨ 2021 ਵਿੱਚ ਖਜ਼ਾਨਾ ਬੋਰਡ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਆਪਣੇ ਜਵਾਬ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਲਿਖੇ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। आओ बनिए गुरसिख प्यारा, आओ बनिए गुरसिख प्यारा, सिक्खी दा इतिहास सुने। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਆਓ ਬਣੀਏ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਿਆਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਬ੍ਰੇਕ ਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋ-ਐਂਕਰ ਵੀ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਸ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੁਣ ਆਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਸਰਦਾਰਨੀ ਇੰਦਰਜੀਤ ਕੌਰ। ਸੋ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਇੰਦਰਜੀਤ ਕੌਰ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਉਮੀਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਕੇ ਜਾਵਾਂ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖ ਕੇ ਜਾਓ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਜਿਗਿਆਸਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਉਂਦੀ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਿੱਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਤਨੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਬੰਦਾ ਕਹੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਜਿਗਿਆਸਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਗਿਆਨ ਲੈਣ ਦੀ ਜਿਗਿਆਸਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੰਦਰਜੀਤ ਕੌਰ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਖਰੜ ਤੋਂ ਹੋ, ਮੁਹਾਲੀ ਤੋਂ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜੀ ਆਇਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੂਲ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹਨਾ ਬਰੀਫ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਟੋਟਲ 9 ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੇ। ਪਹਿਲੇ ਭਾਗ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਫਸਟ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਕੁਐਸਚਨ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿਚਕਾਰ 45 ਸਕਿੰਟ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ। ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਲਾਈਫ ਲਾਈਨ ਮਿਲੇਗੀ, ਜਿਹਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਐਕਸਪਰਟ ਕੋਲੋਂ ਰਾਏ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ 5 ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਠੀਕ ਜਵਾਬ ਦੇ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 4 ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤਰ ਲਈ ਉਹ ਵੱਧ ਕੇ 60 ਸੈਕਿੰਡ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲਾਈਫ ਲਾਈਨ ਹੋਰ 50-50 ਮਿਲੇਗੀ। ਸੋ ਆਪ ਜੀ ਰੂਲ ਸਮਝ ਗਏ ਹੋਗੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ। ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ ਜੀ। ਸੋ ਅੱਛਾ ਲੱਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ। ਸੋ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਵਧਾਂਗੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗਤਾ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ। ਸਮੂਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? What is the native place of all Sikhs? ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਆਪਸ਼ਨਸ ਨੇ A. ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, B. ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ, C. ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ, D. ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ। ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਥਾਨ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੋਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਰੈਲੇਵੈਂਟ ਹੈ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ। ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ। ਲੌਕ ਕਰ ਦਈਏ? ਹਾਂਜੀ। ਸੋ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਨੂੰ ਲੌਕ ਕਰੀਏ ਔਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੰਦਰਜੀਤ ਕੌਰ ਜੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਜਵਾਬ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ 1699 ਦੀ ਵਿਸਾਖੀ ਨੂੰ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਇੱਥੇ ਹੋਈ ਹੈ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਦੇ ਕੇ ਇੱਥੇ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਹੈ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕ। ਦੂਜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ।
ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਪਿਤਾ ਅਤੇ ਪੁੱਤਰ ਦੋਵੇਂ ਗੁਰੂ ਸਨ? ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਆਪਸ਼ਨ ਨੇ A ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, B ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, C ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ, D ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਪਿਤਾ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਦੋਵੇਂ ਗੁਰੂ ਸਨ। ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਇੰਦਰਜੀਤ ਕੌਰ ਜੀ ਲੌਕ ਕਰ ਦਈਏ। 1 ਮਿੰਟ ਵੀਰ ਜੀ। ਸਮਾਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਦੌੜਦਾ ਪਿਆ, ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ। ਐਕਸਪਰਟ ਐਡਵਾਈਸ ਵੀਰ ਜੀ। ਐਕਸਪਰਟ ਐਡਵਾਈਸ? ਹਾਂਜੀ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਐਕਸਪਰਟ ਐਡਵਾਈਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਰਦਾਰ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਸਰਦਾਰ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਆਪ ਜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਓ ਬਣੀਏ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਿਆਰਾ ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਸਰਦਾਰ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇੰਦਰਜੀਤ ਕੌਰ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਹਾਲੀ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਔਰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਪਸ਼ਨਸ ਵੀ ਨੇ ਤੇ ਇਹਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਕੀ ਹੈ? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹੈ ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸੋ ਸਰਦਾਰਨੀ ਇੰਦਰਜੀਤ ਕੌਰ ਜੀ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੈ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਕੀ ਆਪ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ ਜੀ। ਸੋ ਸਰਦਾਰਨੀ ਇੰਦਰਜੀਤ ਕੌਰ ਜੀ ਇਹ ਉੱਤਰ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਉੱਤਰ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗਤਾ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰ। ਯੂ ਆਰ ਵੈਲਕਮ। ਆਈ ਵਿਸ਼ ਯੂ ਵਿਨ ਦੀ ਟਾਈਟਲ ਆਫ ਆਓ ਬਣੀਏ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਿਆਰਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਰ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਸੋ ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਤੀਸਰਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ਲੋਕ ਦੀ ਇੱਕ ਤੁਕ ਸੁਣਾਈ ਜਾਏਗੀ ਔਰ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਸ਼ਲੋਕ ਨੂੰ। तो ऑडियो क्लिप ऑन की जा रही। कबीर सोई कुल भली जा कुल हर को दास। जय कुल दास न उपजै सो कुल टाक पलास। सो ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਉੱਤਰ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਡਾ ਉੱਤਰ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਇੰਦਰਜੀਤ ਕੌਰ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਤਰ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ ਵੀ ਚਾਹਣਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸ਼ਲੋਕ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਇਕੱਠਾ ਪੜ੍ਹ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕ ਉਸ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਸਕਣ ਬੜੇ ਸਹਿਜ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨਾ। कबीर सोई कुल पली जा कुल हर को दास। जय कुल दास न उपजै सो कुल टाक पलास। बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत धन्यवाद ਤੁਹਾਡਾ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਵੀ ਉੱਤਰ ਠੀਕ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਵਧਾਂਗੇ ਚੌਥੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਹੇਠ ਲਿਖੀ ਤੁਕ ਵਿੱਚ ਉਜਾਗਰ ਹੋਏ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ? ਤੇ ਇਹ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਤੁਕ ਥਲੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹ 'ਚ ਤੌਲ ਹਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ? ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਆਪਸ਼ਨਸ ਤੁਹਾਡੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। A ਚਿੱਟੇ ਮਹਿਲ, B ਪਹਾੜ, C ਘਰ ਵਿੱਚ, D ਰਾਤ। ਆਪਸ਼ਨ A ਚਿੱਟੇ ਮਹਿਲ। ਆਪਸ਼ਨ A ਨੂੰ ਲੌਕ ਕਰਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉੱਤਰ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਇੰਦਰਜੀਤ ਕੌਰ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਉੱਤਰ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਚਿੱਟੇ ਮਹਿਲ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਠੀਕ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਕਾਫੀ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਸੋ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਅਗਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਔਰ ਇਸ ਪਾਠ ਦਾ ਆਖਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮਾਂ ਵੀ ਬਚ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਇੱਕ ਲਾਈਫ ਲਾਈਨ ਹੋਰ ਮਿਲੇਗੀ। ਸੋ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਆਪ ਜੀ ਇਸ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗਤਾ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ ਔਰ ਅੱਗੋਂ ਵੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਹੀ ਲੈਣਾ। ਸੋ ਪੰਜਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ। ਸਿੱਖ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੀ ਪਹਿਚਾਨ ਕਰੋ। ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਦ ਸਿੱਖ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ। ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਦਾ ਚਿੱਤਰ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਮੇਜ ਦਿਖਾਈ ਜਾਏਗੀ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਦੀ। ਤੋ ਚਿੱਤਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਕਰੀਨ। ऑप्शंस ने सरदार बलबीर सिंह जी, B महान सिंह जी, C अवतार सिंह सोहल, D सुरजीत सिंह दियोल। ऑप्शन B महा सिंह। ऑप्शन B महा सिंह। सो ऑप्शन B ਨੂੰ ਲੌਕ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉੱਤਰ ਇੰਦਰਜੀਤ ਕੌਰ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਹਾਕੀ ਦੇ ਪਲੇਅਰ ਸਨ। ਇਹ ਹਾਕੀ ਦੇ ਪਲੇਅਰ ਸੀ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਵਾਸ ਦੀ ਸੈਕਟਰੀ ਆਫ ਦੀ
Kenya Hockey Union from 1949. He was elected as the president of Kenya Hockey Union in 1957. He was known as father of Kenya hockey. So Kenya ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਹਾਕੀ ਦੀ ਖੇਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕਿਹਾ, ਹਾਕੀ ਦੇ ਖੇਡ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਸਰਦਾਰਨੀ ਇੰਦਰਜੀਤ ਕੌਰ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ 5 ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤਰ ਠੀਕ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਇਸ ਐਪੀਸੋਡ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਰੋਲ ਓਵਰ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਹੋਵੋਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗਤਾ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਜੁੜੋਗੇ। ਸੋ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਇੰਦਰਜੀਤ ਕੌਰ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਖਰੜ ਮੋਹਾਲੀ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗਤਾ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਖੇਲਣਗੇ। तो अगले हफ्ते देखना ना भुलना कि की इंद्रजीत कौर जी इत्थों दी प्राइज जीत के जा रहे हैं कि नहीं। सो दियो इजाजत। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।